قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ابھی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کیا، اور اللہ سے خوب ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت کی نگرانی فرما رہا ہے۔ بے شک ہم ایمان والے ہیں، مطالبہ اور خطاب ایمان والوں سے ہے کہ انہیں اللہ سے ایسا ڈرنا چاہیے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ان کی چال ڈھال سے، ان کے ویوہار سے، ان کے رکھ رکھاؤ سے یہ ساری چیزیں واضح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کی برابر نگرانی کرتا ہے، اور آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا کیا اس کا احتساب ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آنے والا کل، اس سے مراد بے شک آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة۔ یہ دنیا ہے، کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور یہ آخرت ہے، کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے۔ اليوم فی دار العمل ولا حساب، آج تم عمل کے میدان میں ہو اور حساب کتاب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ غدن فی دار الحساب ولا عمل، آنے والے کل یعنی قیامت کے دن تم حساب کتاب کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ گے اور عمل کی ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو محترم حاضرین کرام، قیامت کا دن، اس کے آنے سے پہلے اپنے احتساب کی بات، اور قیامت کا دن جب آئے گا اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی وہ زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیش کی اس دنیا میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کو بنا کر رکھ دیا ہے جو ان کا ٹھکانہ بن کر رہے گی۔ یا تو وہ باغات ہوں گے عیش و آرام کے، جنہیں جنت کہا جاتا ہے، نیکو کاروں کو مل جائے گی ان کے اعمال کی بنیاد پر، یا آگ کا وہ حصہ ہوگا، کھائی ہوگی جسے جہنم کہا جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بن جائے گی جو بس خواہشات کی دنیا میں مگن، ان کو اور کسی طرح کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دن
کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور اس طرح اس کی کتاب زندگی نامۂ اعمال کے دفتر کو دیکھ کر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ وہ جنتی ٹھہرتا ہے یا جہنمی ٹھہرتا ہے، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا تھا۔ بے شک روزانہ ہم اپنی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اپنے ہاتھوں سے لکھتے جا رہے ہیں، رات ہوتی ہے اور ہم اپنی کتاب زندگی کا ورق لکھ کر پلٹ دیتے ہیں، اور اس طرح روزانہ ایک ایک ورق پلٹتے پلٹتے آخری دن وہ ہوگا جب ہم اپنی کتاب زندگی کا آخری ورق لکھ کر پلٹ دیں گے اور یہ کتاب زندگی بند کر دی جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر انسان کا شگون اس کی گردن پر باندھا جا چکا ہے، قیامت کے دن اسے نکالا جائے گا اور وہ خود فیصلہ کرے گا کہ تم کس لائق ٹھہرے ہو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ تو یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا احتساب اور جائزہ آج ہی لینا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہم کہاں ہیں، دینی لحاظ سے ہم کہاں ہیں، روحانی لحاظ سے ہم کہاں ہیں، سماجی لحاظ سے ہم کہاں ہیں، معاشی لحاظ سے ہم کہاں ہیں۔ اس طریقے سے ہر محاذ پر ہمیں جائزہ لینا پڑے گا اور اپنے آپ کی تربیت کا اللہ کی رضا کے لیے سامان کرنا ہوگا، تب جا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسا ایمان والا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کی فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، آنے والا کل قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے کہ خود اللہ تعالی سورہ حج میں بھی ارشاد فرماتا ہے، سورہ قیامہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے، بہت سارے مقامات پر قیامت کی وہ تصویر کھینچی گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ قیامت کو اللہ نے فرمایا زلزلہ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی، ارشاد فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے پاس ہر انسان تنہا اکیلے اکیلے پہنچے گا اپنے نامۂ اعمال کے ساتھ۔ اور یہ زلزلہ جس کو
آنے والے کل کے بارے میں قیامت سے تعبیر کیا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تم دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی، پھینک کر بھاگے گی۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ساری دنیا سے زیادہ اس کو محبت اس وقت صرف اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ کبھی وہ پیار میں اس کے سر کے بالوں کو کھوجتی ہے، کبھی وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی اس کے پیر اور ہاتھ کو چیک کرتی ہے، اور اس طرح دودھ بھی پلاتی ہے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، یہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی۔ غفلت کا وہ اسٹائل، افراتفری کا وہ ماحول کہ قرآن کہتا ہے اور تم دیکھو گے، اور تم دیکھو گے حمل والیوں کا حمل گر جائے گا اس خوفناکی کی وجہ سے۔ لوگ ڈگراتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جائیں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم دیکھو گے تو محسوس کرو گے کہ جیسے لوگ نشے میں ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ اس دن کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والا کل، آنے والے کل کی آج فکر ہونی چاہیے۔ بے شک اگر آج ہم فکر نہیں کریں گے، اور ہائے دنیا، ہائے پیسہ، بے شک جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دنیا حاصل کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے آرام کے ساتھ اتنا رزق حلال حاصل کرنا ہے۔ بے شک ایک سے ایک کھانا کھانا ہے، ایک سے ایک گھروں میں رہنا ہے، ایک سے ایک کاروں میں گھومنا ہے، لیکن ان ساری حلال کمائی اور جائز رزق کے ساتھ لَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو بے شک ضرورت کے مطابق بننا سنورنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن بس دنیا ہی میں مگن ہو جانا یا لوگوں کے حقوق نہ دینا، بہن بیٹیوں کا خوش دلی سے حق ادا نہ کرنا، بھائیوں کا حصہ نہ دینا، پراپرٹی کو صحیح تقسیم نہ کرنا، قرض لے لے کر زندگی گزارنا، جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر حاصل کرنا، بال بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔
क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कयामत के दिन के लिए तुमने क्या कुछ कमाया है, इसका तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। इंसान इस दुनिया में हाय माल, माली माली, मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे बाल बच्चे, मेरी दुनिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, इन मालों में भी तो दूसरों का हक है। कुरान खुद बहुत सारे मकामात पर इरशाद तो फरमाता है, वाति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब। दो लोगों का हक। समाज में अफराद रहते हैं और हर एतबार से तुम्हारी अपनी तरबियत होना चाहिए। इसलिए तुम्हें बस यही नुक्ता सामने रखना है कि क़यामत के दिन के लिए तुम क्या कर रहे हो। माल, भला बताइए, जो माल हम कमा रहे हैं, जब हमें कफन पहनाया जाएगा तो उस कफन में जेब होगी, जिस कब्र में दफनाया जाएगा उस कब्र में तिजोरी होगी, जो फरिश्ता हमारी मौत को लेने के लिए आएगा, क्या हम ढेर सारा रुपया हजारों की शक्ल में रिश्वत देकर उसे रुखसत कर सकेंगे कि 2-4 साल और रहने दो? फिर बताइए, ये माल तो यहीं छूटने वाला है, तो इस माल के पीछे इतना क्यों हम परेशान हैं कि अल्लाह की याद से गाफिल, इस माल की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार कि लोगों के हुकूक की कोई परवाह नहीं। सोच लेना चाहिए। और यकीनन एक वक्त आने वाला है सबके साथ, कल क़यामत की तैयारी के लिए यहां से रुखसती हर एक के लिए लिखी हुई है। एक दिन वो होगा जब हम नहा न सकेंगे, नहलाए जाएंगे, पहन न सकेंगे, पहनाए जाएंगे, हम नमाज न पढ़ सकेंगे, हमारी नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि 4 के कांधों पर उठाकर मनो मिट्टी में धप धप करते हुए हमें गाड़ दिया जाएगा। मिट्टी में गाड़ने वाले ये हमारे अपने लोग होंगे, हमारे अपने खास रिश्तेदार होंगे। सारी मुरब्बत, सारी मोहब्बत बस यहीं तक है, दुनिया की हद तक। सोच लीजिए। और फिर उसके बाद वहां से सारे रुखसत, हमारी प्रॉपर्टी लड़ भिड़ कर लोग आपस में तकसीम कर लेंगे। क्या ही बेहतर है, क्या अखलाकी तौर से, दीनी तौर से, समाजी तौर से, माशी तौर से, माशरती तौर से, रूहानी तौर से हम अपनी तरबियत का बेहतरीन सामान तो करें। हमने देखा अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, और अभी 1 महीना पहला भी नहीं गुजरा, जिलहज्जा का महीना खत्म हुआ। 1 महीना जिलहज्जा का, इस्लामी साल का आखिरी महीना, और मुहर्रमुल हराम का आगाज इस्लामी साल का पहला महीना। आखिरी महीना
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के साथ खत्म, और पहला महीना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी से शुरू। क्या वहां सिर्फ जानवर की कुर्बानी और गोश्त खा पी कर बराबर, और यहाँ मातम, नौहा और इस तरह की चीजें और याद और बस खत्म? नहीं। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आने वाले कल की उनको फिक्र थी। अल्लाह ने कहा कि अपने चहीते को कुर्बान कर दो। फौरन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, बाप बेटे दोनों अल्लाह के रास्ते में अपने आप को सरेंडर और कुर्बान करने के लिए हाजिर। और अल्लाह ने ये सदा उन लोगों के लिए दे दी, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कदालिका नज्जिल मुहसिनीन, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम मुहसिनीन को ऐसा ही बदला देते हैं। और कुर्बानी के मौके पर ये दुआ उस तज़कीर के लिए, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आखिरत की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है, तो वो दुआ भी सिखलाई गई, हमने पढ़ी, एहतमाम किया। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, सारी इबादत के तरीके, मेरा मरना और मेरा जीना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। क्या इस दुआ का एहसास है आज उम्मत को? है उम्मत को एहसास? ये दुआ पढ़ी ना, कुर्बानी देने का जज्बा, और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शहादत, वो कुर्बानी करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की। आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। क्या कुर्बानी का जज्बा आज है हमारे अंदर? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हम करना चाहते हैं? हम अपनी दुनिया में मस्त और मगन हैं। हमारी तस्बीह, हमारा मुसल्ला, हमारी नमाज, हमारा जिक्र अज़कार, हमारा उमरा, हमारा हज बस अपनी जात के लिए, और खुश हैं कि हम बड़े दीनदार हैं। दीन के लिए कोई वक्त देने के लिए हम तैयार नहीं। पिछले जुमा से आज तक 8 दिन में हमने दीन की कौन सी किताब अपने इल्म में इजाफे के लिए पढ़ी? कुरान की कितनी आयत तर्जुमे से पढ़ी? कितनी हदीसों को हमने समझा? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ऐसे मुसलमान हम हैं, खुशफहमी में जी रहे हैं। हजरत अम्र इब्न जुमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान फरमाया। लंगड़े साहबी हैं, लंगड़े साहबी, अपने बैसाखी से रगड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐलान किया, मैं हर तरह की, यहाँ तक कि अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इधर औलाद आती है, कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा तो कई जिहाद कर चुके, अब हमें मौका मिलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, कुर्बान जाइए हजरत अम्र इब्न जुमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंगड़ाते हुए
इसी लकड़ी के सहारे जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इजाजत मिल गई, आप शहीद हो गए। वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। लोग ऐसे हैं जो अपनी बारी पूरी करते हैं और दूसरे अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के लिए फैसला कर लेते हैं तो अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं करते। हम कहाँ हैं? दीन के लिए कोई जज्बा, कुर्बानी देने के लिए वक्त की कुर्बानी, सलाहियत की कुर्बानी, रुपये पैसे की कुर्बानी। हाँ, बस इतना हुआ तो जेब में हाथ डाला और कई सौ निकाल कर दे दिया, रसीद बनवा ली, समझा हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ऐसे दीन हर आदमी मुकल्लफ है दीनदार बनने का और दीन को फैलाने का, ये समझ लेना चाहिए। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हमको इस दुनिया में कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के साथ भेजा गया। ये जज्बा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। पहले ये कि हमारा नाम उम्मत रखा गया। इंडिविजुअली, इनफिरादी हमारी कोई शनाख्त नहीं है, हम उम्मत हैं। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत हैं। और अगर हम ऐसे ही टुकड़ियों में बंटते रहे जैसा कि बट रहे हैं तो याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, एक होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, मुत्तहिद होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, और मुंतशिर होंगे तो किस्तों में मारे जाएंगे। वही हमारा हश्र है। लेकिन वाह वाह, और यहीं बैठकर सारी बातें हो जाए और अमल के लिए हम तैयार ना हो, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे जरूर सवाल करने वाला है। सवाल होकर रहेगा कि दुनिया में तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा गया था तुमने क्या किया? तुम उम्मत खैर उम्मत थे, लोगों के लिए तुम्हें पैदा किया गया था, नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने, खुद भी नेकी पर कायम रहने और दूसरों को खुद भी रुक जाने के लिए। तुम्हारे अंदर इसका जज्बा कैसा रहा? तुम अपने बाल बच्चों की फिक्र करते हुए अपनी तरबियत के साथ अपने बाल बच्चों की तरबियत तुमने की या न की? पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे रहे? 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम कैसा रहा? नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, इस फलसफे को तुमने समझकर अपने आप को एडजस्ट किया कि नहीं किया? ये कुरान की 114 सूरतें जो दी गई, तकरीबन 6666 आयतें, तुमने तर्जुमे से इस कुरान को पढ़कर समझा, अमल किया? तुम तो हर रिकत में एहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करते हो कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन तुम खुद सीधे रास्ते पर चलना नहीं चाहते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें शरीयत के तकाज़ों को समझने, अमल करने और दुनिया वालों को इस जानिब बुलाने की और आने वाले कल यानी क़यामत की भरपूर तैयारी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।